मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा आमानकर प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम पुनर्बार आपण समस्त को निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमाने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग आमे पाउछु। प्रभु आज मध्य आमान को दया करिसंती, अनुग्रह करिसंती आउ से तांकर वाक्य देइछंती। प्रभु को धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए जे आपण मान नियमित एही चैनल द्वारा प्रसारित होतिबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती, लाइक शेयर कमेंट्स करूचंती। प्रभु आपण समस्त को मध्य प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, छुआ यदि अबाध्य हुए बा दुष्ट हुए कौन करिबा उचित। आमान को परमेश्वर छुआ देइछंती, पुओ देइछंती, झियो देइछंती। आउ जो समय से माने अबाध्य हुअंती, दुष्ट बाटरे जाती, ताहले सेमानक प्रति आमर व्यवहार के प्रकार रहिबार आवश्यक रही बा आमे कौन करिबा से विषय रे अल्प किछि विषय नहीं आमे कथबार्ता हेबा। प्रथम विषय हैला, जो समय छुआ माने दुष्ट हुअंती, अबाध्य हुअंती, कथा मानती नहीं, प्रथम काम आमे करिबा जे आमे प्रभुंक निकट रे आमे प्रार्थना करिबा। एही काम आमे करिबा, परमेश्वरंक निकट रे प्रार्थना करिबा। आयुब जे कि जने आत्मिक व्यक्ति थिले, से निज छुआ मानक निमंते प्रतिदिन प्रार्थना करुथिले। आयुब 1 अध्याय 5 पदरे लिखा जाए जे से प्रतिदिन लिखा जाए पाळीक्रमे से मानकर भजन दिन गत हुअन्ते। आयुब से डकाई पवित्र कला, अति प्रभात उठी से संख्या अनुसार होम बलि उत्सर्ग कला। कारण आयुब कहला, होई पारे आंभर पुत्र माने पाप करिथिबे और मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे। एही रूपे आयुब सर्वदा कला। आयुब जने आत्मिक व्यक्ति थिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट बा परमेश्वर तांको विषय रे साक्ष्य देइथिले। आयुबंक परी परमेश्वर भयकारी, कुक्रिया त्यागी, सरल सिद्ध मनुष्य पृथ्वी रे कहीं नहीं। और आत्मिक व्यक्तिंकर काम जो समय तांको छुआ माने दुष्ट हुअंती, अबाध्य हुअंती, कथा मानती नहीं, से समय से काम प्रथम काम है प्रार्थना करिबा, तांको निमंते प्रार्थना करिबा। विलाप पुस्तक रे मध्य लिखा जाए, विलाप 2 अध्याय 19 पदरे, उठ रात्रिर प्रत्येक प्रहर रे आरंभ रे आर्तस्वर कर, प्रभुंक सम्मुख रे तुम्भर हृदय जल परि ढाली दियो। तुम्भर बालक बालिका गणर प्राण रक्षार्थे ताहांक छामुरे कृतांजलि हुओ। प्रिय माने केते बड़ विषय आमान को निमंते प्रभु आमान को वाक्य लिखि देइचंती। जो समय आमान को पुओ झियो माने अबाध्य हुअंती, कथा मानती नहीं, भूल बाटरे चलती, से समय आमर काम आमे आम निद को खराब करी आमारे प्रभुंक छामुरे आमे सेमान को प्राण रक्षा निमंते आमे प्रार्थना करिबा। एहा आमानकर प्रथम दायित्व। आमाने पुओ मानक निमंते अनेक विषय आमे करूछु। आमे सेमान को खाइबा, पिंधिबा, पढ़िबा, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, सेमान को सकल विषय आमे करूछु। मात्र आमे सेमान को निमंते आमे प्रार्थना आमे करूना हो। आमे माँ बापांकर एटा होची गुरु दायित्व। आपणकर छुआ मानकू आपणकर सब प्रकार विषय ठारू अधिक आवश्यक आपण मानक प्रार्थना। आपण मानकर सही प्रार्थना आपण मानक छुआ मानकू रक्षा करि परिबो, दुष्टतारू फेरे आनी परिबो। एही प्रार्थना अनेक माँ बापा करूनाहांती। कहबा पई चाहे आपण मानकर प्रथम दायित्व हैला से मानक निमंते प्रार्थना करिवे। प्रार्थना करला परे आमे पढ़िबा। आमे हितोपदेश 22:15 पद, पिलार मनरे अज्ञानता बंद थाए, पुणी शासन बाड़ी ताहा बाहर करी ताहा ठारू दूर कर दिए। प्रिय माने छुआ मानकर मन मध्य अज्ञानता, दुष्टता बंद थाए, आउ सेमानंकु आमे शासन करिबार आवश्यक रही। शासन बाड़ी व्यवहार करिबार आवश्यक रही। जो समय से दुष्ट हुए, टिके दुष्ट हेले, टिके अबाध्य हेले, आमे ताकू अणदेखा कले हेबो नहीं, हसी उड़े देले हेबो नहीं, स्किप कर देले हेबो नहीं। आमे ताकू उपयुक्त भाव में पनिश करिबार अछि। जो समय
ଛୁଆଟା ଜବାବ ଦେବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପନିସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଛୁଆଟା ମିଛ କହିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପନିସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ପନିସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ଶାସନ ବାଡ଼ି ତାହାର ସେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବାହାର କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ନିଜର ଅଜା ଆଈ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଓ ଚଳିବ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପନିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପନିସ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ମୋତେ ତୁମେ ଦେଲ ସେହି ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଦୟାକରି ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆ ଦେଇଥିଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ ମାର୍ଗରେ ଚଲାଇ ପାରିନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖାଉନୁ। ହିତୋପଦେଶ 22:6 ପଦ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛି, କାର୍ଟୁନ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଟିଭି ସିରିଏଲ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଭର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ତାର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ ଅଧିକ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ନେବା, ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 28 ପଦ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବୁ, ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ତ ସୁଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ରାଗିକିନା ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିଦେଉ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ସେମାନେ ଆମର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପା ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ଲେସ୍ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖେ ତୁ ବିଧବା ହେବୁ, ସେ ବିଧବା ହେଉଛି। ଦେଖେ ତୁ ଦରିଦ୍ର ହେବୁ, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି। ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାକିରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ମୋ ଛୁଆ ବଦଳିବ, ମୋ ଛୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୋ ଛୁଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଆସିବ, ମୋ ଛୁଆ ଆତ୍ମିକ ହେବ, ମୋ ଛୁଆ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ
ଠିକ୍ ହେବେ, ବଦଳିବେ, ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବା, ଏହା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାଆ ମାନେ, ବାପା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପନିଶ କରି, ଶାସନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧରାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ରହିବା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।